ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਿੜੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ। जी बिल्कुल गगन, इस वेले मैं उस जगह पर मौजूद हाँ जिथे कल पूरा एक घटनाक्रम वापरिया सी। तो इस वेले तुसीं देख सकते कि नैशनल हाईवे है तो ब्यास जिथे डेरा उसके ठीक सामने जिहड़ी रोड निकलती है उत्थे तुसीं देख सकते कि इस वेले जो पुलिस है उसनूं तैनात किया गया। और कल रात ही जिहड़ी वाधू फोर्स है उसनूं इत्थे बुला लिया गया सी, क्योंकि भावें पंजाब के जिहड़े DGP ने गौरव यादव वो खुद रात 11 बजे के करीब इत्थे पहुँचते हैं। उत्थों उन्हां वल्लों ये गल कही जाती है कि एक सो राजीव दिखा रहे थे तस्वीरां, और तस्वीरां लगातार असीं दिखा रहे हैं, अपडेट जिहड़ा है लगातार दे रहे हैं। राजीव दस रहे थे कि DGP खुद इत्थे पहुंचे ने, गौरव यादव इत्थे पहुंचे सीगे, पुलिस वड्डी गिणती तैनात करती गई है। राजीव, मुड़ तुहाडे कोल आने, ओवर टू यू, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि यह नैशनल हाईवे है ब्यास, जिथे तुसीं देख सकते हो कि वड्डी तादाद दे विच पुलिस कर्मी तैनात किए गए ने। रात तो ही जिहड़ी फोर्स है वो इत्थे बुला लई गई सी। अमृतसर तो इलावा होर जिलिਆਂ ਦੀ जिहड़ी पुलिस है उसनूं भी इत्थे बुलाया गया, क्योंकि किसी तरह की दोबारा जिहड़ी झड़प है या वैसी जिहड़ी स्थिति है वो ना बने। हालांकि सब कुछ कंट्रोल दे विच है। कुछ देर पहलां जिहड़े SSP ने स्वपन शर्मा वो भी इत्थे पहुंचे सी, और कुछ देर बाद उन्हां दे नाल असीं गलबात भी करांगे कि आखिरकार हुण तक की कार्रवाई पुलिस वालों की गई। पर फिलहाल तुसीं देख सकते हो कि सवेर तो जिहड़ी होर जिलिਆਂ तो पुलिस इत्थे पहुंची है उन्हां दे इत्थे लंगर का प्रबंध किया गया। दूसरे पासे रात तो ही पुलिस फोर्स जो है वो इस सड़क के उपर तैनात सी। तुसीं देखो, चाहे वो वाटर कैनन होण या फिर जिहड़ी एंटी रॉयट व्हीकल्स ने उन्होंने भी इत्थे बुलाया गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल दे विच है, पर फिर भी जेकर अचानक कोई ऐसी स्थिति बनती है, लोग इकट्ठे हुंदे ने, तो उन्होंने किते ना किते काबू करने के लिए तैयारी पुलिस वालों पूरी कर ली गई है। तो हुण मैं वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करदा जिथे इस वेले पुलिस दी बसां नज़र आ रही ने। इत्थे एक गेट सी जिथों जिहड़ियां गावां ने वो अंदर चराउण दे लई जिहड़े निहंग सिंह ने वो लैके गए, और उन्होंने रोक के जाण तो बाद ये पूरा विवाद शुरू हुंदा। हालांकि SSP ने कहा सी कि एक ज़मीन दा जिहड़ा हिस्सा है उसनूं लैके डेरे अते निहंग सिंघां दे विचाले पिछले कई सालों तो जिहड़ी टसल है या जिहड़ा विवाद है वो चलदा आ रहा। और कल भी उसे थां तो ही उसे थां नूं लैके ही जिहड़ी है ये विवाद शुरू होया सी। और तस्वीरां दे विच असीं दिखाया कि किस तरीके दे नाल एक दूजे वल पत्थरबाजी जिहड़ी कीती गई, उस तो इलावा फायर भी जिहड़े ने वो भी होए सी। और SSP ने उस वीडियो नूं भी तस्दीक कीता सी कि हाँ हवाई फायर दोवां धिरां वल्लों कीते गए ने। तो ये तुसीं देख सकते हो कि ट्रैफिक जिहड़ी है आम दिनां दे वांग चलदी होई नज़र आ रही है। और सड़क के सज्जे और खब्बे पासे
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ। ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਬਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੜਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਸਪੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਗਗਨ। ਰਾਜੀਵ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਸਮਰਥਕ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ